Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثام أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمان رأية ثبت ولا يؤثر قول من رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس فاعتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عدتا كرما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بواختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شكر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاح شيخنا ورب أرواحنا اهدني يا الدين بالخير والخير وإلى روح وأملك الكتاب الشيخ بن عبد العزيز المنيبري الشافعي ورسولهم وفضل
أعمالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة بفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير ونافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساهر لما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما يعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب قعد إليه وسمع كلامه وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب قال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبس الناس فقال أعلم اليوم أعلم الساهر أفضل
antal yauma afdalu minni afdalu minni qad balagha qad balagha min amrika amrika ma ara ma ara wa innaka satubtala wa in ibtulita fala tadulla alayya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Muslimun. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis radhiyallahu ta'ala anhu an Suhaib, dari Sayyidina Imam Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi banyak ya. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Ada yang populer, ada yang tidak populer. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah sahabat Nabi itu ada 124.000 sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi, jumlahnya ada 124.000 sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan jumlah jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sampai begitu ulama tuh ngitung jenggot Nabi itu jumlahnya ada 124.000 helai. Itu merupakan jumlah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman keemasan sahabat langsung bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika udah ke bawah, makin lama makin habis ilmu agama, makin habis. Nanti menjelang hari kiamat, wali kutub itu diangkat dari orang yang bodoh. Sekarang kan wali-wali kasih Allah itu diangkat dari orang-orang berilmu. Kalau sekarang ini zaman kita, wali-wali kutub itu masih Allah angkat dari orang-orang berilmu. Tapi nanti menjelang hari kiamat, menjelang hari akhir, itu wali kutub pemimpinannya para wali kasih Allah itu diangkat dari orang-orang yang jahil. Kenapa demikian? Karena ilmu agama makin kemarin makin apa? Makin kurang, makin habis. Jadi bukan makin bertambah, makin habis. Kadarnya itu makin habis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah hidup sebelum kalian seorang raja. Wa kana lahu sahirun. Ini raja punya tukang sihir. Jadi dulu kata Rasulullah pernah hidup di antara sebelum kalian itu ada seorang raja. Ini raja memiliki tukang sihir. Sihir itu asalnya nggak nyata, tapi karena kita tersihir oleh sihir itu, tukang sihir pada akhirnya menjadi apa? Menjadi nyata. Tuh, seperti itu sihir itu. Kayak Nabi Musa kan ditantang oleh salah tukang sihir. Tukang sihir melempar apa? Melempar tongkatnya, melempar tali jadi ular. Nabi Musa nggak takut. Kenapa nggak takut? Itu adalah tipu daya daripada tukang apa? Tukang sihir. Jadi sihir itu demikian. Kan dulu ada pohon angker. Zaman Sayyidina Umar itu ada pohon angker. Jadi orang kalau lewat pohon itu pasti ketakutan. Kayak sekarang kan orang kalau lewat tempat angker biasanya kan kalimat-kalimatnya nggak bagus diucapkan ya. Mumpang anak bagong mau lewat, kan begitu ya, anak bagong, bapaknya siapa? Bagong kan bagi bagongnya. Jadi Sayyidina Umar udah, di zaman Sayyidina Umar udah ada pohon yang angker. Sahabat takut, karena Sayyidina Umar terbang ini pohon. Kenapa demikian? Karena kalau takut dengan ini pohon, berarti kadar takut kepada Allah makin berkurang. Suruh tukang ini pohon, jangan takut dengan ini pohon. Demikian. Jadi kita diajari dalam akidah, dalam tauhid nggak boleh takut dengan makhluk. Takut itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh takut dengan makhluk, nggak boleh. Takut dengan setan, takut dengan jin,
Itu tidak diperbolehkan. Takut sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zaman dulu itu kata Rasulullah SAW ada seorang raja. Ini raja bukan itu tukang apa? Tukang sihir. Ente yang baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad itu aman, insya Allah nggak bakal kena sihir, tenung, segala macamnya tuh, nggak bakal kena. Itu yang jamin Sahih Ratib, pasti nggak bakal kena. Sampai kata Sayyidina Umar, radhiyallahu ta'ala anhu, Sahih Ratib, kalau seandainya ada orang yang sampai kena sihir, sihirnya nggak bakal aktif ke tubuh itu orang. Kalau seandainya ada orang yang istiqamah sudah baca Ratibul Attas pada daging, sampai sihir tidak kena ke tubuh dia, tapi nggak sampai apa? Nggak sampai aktif. Jadi langsung mati itu sihir, nggak aktif di tubuh itu orang yang kena sihir tadi. Hanya antum amalin tuh, jangan tinggal baca Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Di sini istiqamah dari dulu dari zaman orang tuanya baca Ratibul Attas dari dulu. Falau kabira, terkala itu tukang sihir sudah tua, kan berarti kalau sudah tua nyari apa? Nyari apa kalau tua? Nyari pengganti, nyari penerus. Setiap orang itu demikian. Setiap orang yang berilmu, baik ilmu yang benar dalam agama atau ilmu yang sesat, dia pengen pasti ada apanya? Ada penerusnya, ada penggantinya. Terkala itu masih sudah tua, kalau mereka sudah tua dia. Qala lil maliki inni qad kabirtu. Dia bilang kepada rajanya, wahai tuan raja, saya ini sudah sepuh, saya sudah tua. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra. Kirimkan kepada aku seorang anak muda yang nanti ini anak muda akan aku ajarkan ilmu sihir. Jadi dia pengen ilmu sihirnya ada yang apa? Nah, betul sih, itu begitu. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Dikirim oleh ini raja seorang anak muda. Anak muda itu, masih anak muda. Bung Karno kan bilang, berikan kepada aku beberapa anak muda, maka saya akan berjaya dunia. Jadi anak muda, masih anak muda. Kan masa-masa muda, masa-masa enak buat apa? Nikmat buat belajar. Kalau dia 40 ke atas bisa masuk, tapi cepat dapat. Cepat lupa. Ya 40 ke atas deh, doa apa nih? Cepat masuk, tapi cepat dapat. Lupa. Kalau yang di bawah 40, lagi di bawah 30, itu cepat. Makanya antum punya hafalan sekarang masih yang sekarang betul nih di atas 40, hafalan sekarang masih bagus. Dulu lagi masih sebelum 40 udah sering apa? Sering ngapalin. Coba sekarang ngapalin deh. Bisa, tapi apa? Keluar lagi. Belati ya, begitu. Belet. Agak apa ya? Sekarang dia apa sih? Lo lagi, lo tinggal lama. Belet. Dari 40 ke atas gitu, akuin gitu deh. Kenapa kok belum begitu? Kan lebih banyak cabangnya. Kirim bini, mikirin anak, mikirin dari kawin lagi. Ya begitu, udah cabang. Kalau di bawah 40 nggak ada cabang, jarang cabangnya. Makanya ini tukang sihir minta ada anak muda yang kirim kepada dia, yang dikirim kepada dia untuk diajarkan oleh dia ilmu apa? Ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, pas di jalan ini anak muda. Kalau si rahib ini ulama, tapi pendeta zaman dulu rahib. Kita bilang rahib ya, boleh rahib, seorang pendeta. Ini pendeta yang ahli agama. Kitab Taurat, kitab Injil, namanya rahib. Faqa'ada ilaihi, kalau pas dia jalan ini rahib, faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu, maka dia langsung duduk tuh. Ngapain duduk? Dengerin nasihat agama dari seorang apa tuh? Seorang rahib tadi. Jadi ini anak muda sebelum sampai ke tukang sihir, dia sekali dia tempat rahib lagi ngajar ilmu agama, ini anak muda selalu apa tadi? Selalu mampir, duduk, kemudian dengerin apa? Ucapan agama dari seorang rahib tadi.
Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahibi wa qada ilaihi. Sudah tadi. Fa idza ata as-sahira darabahu. Kalau ini anak muda datang ke tukang sihir langsung memukul ini anak muda. Jadi kalau datang bukan dikasih ilmu tapi diapain? Dipukulin. Ini tukang sihir memukul ini anak muda. Fasyaka dzalika ila rahibi. Maka ini anak muda mengeluhkan hal tersebut kepada rahib tadi. Wahai Tuhan rahib, wahai Tuhan pendeta, saya belajar dengan seorang tukang sihir. Tapi pas sampai di rumahnya bukan dia jadi musir, tapi dia baik. Dipukul, digebukin. Fakala, maka ini rahib bilang kepada ini anak muda, idza khasita as-sahira faqul habasani ahli. Apabila engkau takut dengan tukang sihir, maka katakanlah di hati engkau telah menghalangi aku, keluarga aku. Wa idza khasita ahlaka faqul habasani as-sahiru. Kalau seandainya engkau takut dengan keluarga engkau, katakanlah di hati engkau telah menghalangi aku tukang sihir. Diajarin. Kalau seandainya engkau takut dengan tukang sihir tadi, maka bilang di hati engkau telah menghalangi aku, keluarga aku. Kalau seandainya engkau ingin takut dengan keluarga engkau, bilang di hati engkau telah menghalangi aku, si tukang sihir. Fabaina lahu ada dalika, pas dia lagi demikian keadaannya, idza ata ala dabbatin azimatin, tiba-tiba mendatangi dia itu ada seekor binatang yang sangat besar. Seekor binatang yang sangat besar. Qad habasatin nasa, ini binatang menghalangi orang untuk lewat. Kayak sekarang gajah misalnya, atau sapi yang punya binatang yang gede-gede. Ini binatang menghalangi semua orang yang pengen lewat. Faqala, maka ini anak muda bilang, al-yawma, hari ini, a'lamu, aku mengetahui, as-sahira afdala amir rahiba afdala. Tukang sihir yang lebih unggul, yang lebih utama, atau rahib yang lebih unggul. Jadi dia pengen ngekas apa ya? Ngekas ilmunya dia. Ini yang paling unggul ilmunya tukang sihir atau si rahib pendeta tadi yang dia setiap hari mengajarkan ilmu agama. Ngekas ini anak muda. Fa'akhadha hajaran, maka dia langsung mengambil sebuah batu. Faqala, langsung dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahiri faqtul hadhihi dabbah. Singkat doa. Ini doa singkat. Jadi diambil batu, kemudian berdoa kepada Allah dengan kalimat doa tadi, Allahumma, ya Allah, jika adalah si rahib ini perkaranya lebih kau cintai ketimbang perkara tukang sihir, faqtul hadhihi dabbah, bunuh itu binatang ya Allah, mati itu binatang. Berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, ya Allah, jika rahib itu lebih kau cintai ketimbang tukang sihir, maka ya Allah, bunuh itu ya Allah, binatang yang menghalangi orang-orang pada lewat. Hatta yang dia sampai orang pada lewat, faramaha, kemudian dia lempar itu batu setelah berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, faqatana, langsung apa tuh? Langsung mati itu binatang tadi itu. Kan berarti hebat binatang muda. Doanya simple. Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahiri faqtul hadhihi dabbah. Pas dilempar batunya, maka langsung mati itu binatang ternak. Wa qad nasu, orang langsung pada lewat, boleh mati di binatang, orang bisa lewat. Fa'atar rahiba, maka ini anak muda langsung datang itu rahib, fa'akhbarahu, langsung memberikan tahu yang tadi kejadiannya. Pas dia pengen lewat jalan, tiba-tiba ada apa tadi? Ada seekor binatang yang sangat besar. Dia berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, ya Allah, jika rahib itu lebih kau cintai ketimbang tukang sihir, ya Allah, bunuhlah, matikanlah itu binatang ya Allah. Akhirnya Allah mati. Pas dilempar itu batu, kena langsung mati. Faqala rahibu, langsung rahib dibilang kepada ini anak muda, ayyibani, wahai anak aku,
Antal yauma, boleh ay bunayya, boleh ay bani. Antal yauma afdalu minni. Engkau hari ini lebih utama, lebih mulia daripada aku. Luar biasa. Kenapa demikian? Wa qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah mencapai tingkatan yang tinggi seperti yang aku lihat. Ya. Jadi dengan kalimat tadi, keyakinan tadi, ini anak muda sudah mencapai tingkatan apa? Yang sangat tinggi itu si Allah Subhanahu wa taala. Cuma doa dengan kalimat tadi itu, Allahumma in kana amrul rahimi ahabba ilaika min amril sahiri faqtul hadhihi dabbah. Wa innaka satubtala, dan engkau nanti akan Allah uji, akan Allah berikan ujian kepada engkau. Wa in turida, jika kau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadullu alayya, jangan kau tunjukkan ujian itu kepada aku. Jadi ini rahim betapa ini anak muda yang hebat ini, karena dia baru sebentar ngamalin yang tadi rahim bilang, sering datang ke tempat rahim untuk belajar agama, langsung dia punya doanya Allah ijabah, Allah kabulkan. Ini rahim tahu ini anak muda luar biasa, dia punya ketingkatan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibilangin nanti engkau bakal Allah uji. Kalau sudah Allah uji, maka jangan apa tadi? Jangan tunjukkan ujian tadi kepada aku. Wa kana al-ghulamu yubri'ul aqmaha wal abrasa. Nah, kelebihan tadi, ini anak muda bisa ngobatin orang yang buta jadi sembuh, orang yang kena penyakit berat jadi sembuh. Jadi ini anak muda luar biasa. Setelah ini anak muda Allah berikan kelebihan tadi, doanya Allah ijabah, maka ini anak muda setiap kali ada orang yang buta, kemudian ini anak muda berdoa kepada Allah, langsung apa? Langsung sembuh, langsung melek. Kan luar biasa. Ada orang kena penyakit belah, doa ini Allah ada anak muda, langsung sembuh, langsung sembuh daripada penyakit belah. Kan luar biasa ini anak muda. Jadi ada orang buta berdoa, ini anak muda doain langsung sembuh. Ada orang kena penyakit belah juga langsung sembuh. Wa yudawi nasa min sayyid duai. Dan ini anak muda juga mengobati orang-orang banyak dari berbagai macam obat. Jadi menguasai perobatan ini anak muda. Menguasai apa? Menguasai pengobatan ini anak muda. Cuma tapi kadang bukan pelang ya. Bukan pelang orang dulu hebat-hebat. Tapi bukan pelang. Nah, ini dapat cerita Habib Muhammad bin Syekh bin Hincarwam itu jaga satu. Itu beliau lagi ada satu murid beliau kena sihir, kena casantet matanya. Cuma berdua datang ke Habib Muhammad, masuk kamar saya, masuk kamar ada baskom isinya air. Ini bukan khurafat ini, ya, bukan khurafat lagi, masuk ke IG khurafat lagi. Karena ada merah silam doang. Sekarang lagu kayak kode paling hebat aja. Kan khurafat kejadian benar semua. Bila dia cerita aja, kalau bilang khurafat. Kalau ulama kita kata jangan khurafat. Bila dia cerita kayak jangan khurafat. Emang aku benar sendiri susah, orang susah. Kerjaan itu sama semua. Jadi Habib Muhammad bin Syekh bin Hincarwam bilang kepada muridnya, masuk ke kamar saya. Kalau ada baskom diisi air, itu mata langsung yang kena santet tuh langsung diambil, dicopot. Bisa nggak kira-kira? Kalau secara akal, bisa nggak? Nggak bisa. Itu mata dicopot, kemudian dicuci di air yang isi tadi di apa? Ada di baskom seperti itu. Udah keluar dicuci, masukin lagi, tempel lagi. Itu orang melek, melihatnya dibilang lebih indah dari sebelumnya. Apa kata Nabi Muhammad bin Syekh bin Hincarwam? Kata beliau, jangan cerita dengan siapa-siapa sampai saya berpulang ke rahmatullah. Oh, kalau orang sekarang begitu semua langsung apa? Bilangin orang lain. Biar orang datang kepada saya. Bilangin ke orang lain ya. Tolong ini informasi ke teman ente. Ini bisa begini ya, bilangin ya. Lain ente. Antara ulama dengan yang bukan ulama beda. Ulama punya karamat disembunyi, itu penting. Caranya begitu.
Kayak ente kalau ngalamin Habibur Rahman Assegaf itu berdiri, kalau ke rumah beliau kita ngaji. Kalau minta doa, suruh ambil air di belakang. Doa itu udah pulang tuh. Jadi yang paling penting suruh apa? Suruh ngaji, suruh baca kapannya. Sembunyiin dia punya karomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karomahnya apa? Disembunyiin semua. Orang-orang umum suruh apa? Suruh ngaji. Enggak ke situ ya kan. Itu yang benar. Kalau orang sekarang udah punya karomah begitu satu aja. Ayo silakan. Ya kan? Tolong informasinya ke masyarakat yang lainnya. Dibuka tolong menerima pengobatan segala macam penyakit. Jadi beda antara ulama dengan bukan ulama. Ini anak muda ini hebat nih, anak muda. Baru sebentar belajar Amir Rahim, pas dia doa kepada dengan kalimat doa tadi, langsung Allah ijabah. Dilempar tuh batu dengan doa tadi, ya Allah jika rahim itu lebih kau cintai ketimbang tukang sihir, ya Allah matiin ya Allah itu binatang ya Allah. Dilempar, centil, kena langsung apa tadi? Langsung mati. Ini rahim tahu, ini anak muda yang berbakat di hadapan Allah. Langsung dipesan. Nanti kalau seandainya ada ujian dari Allah, jangan tunjukkan kepada saya ujian. Kemudian apa kata dia? Nanti kalau begitu ya pada akhirnya benar. Setiap ada orang yang penyakit buta, udah buta tawanan, ini anak muda doa kepada Allah langsung apa tadi? Langsung sembuh, langsung baik, luar biasa. Dan ini anak muda bisa mengobati apa? Semua berbagai macam penyakit dengan perobatan. Asyhadu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah
warahmatullahi wabarakatuh.